Good morning to all. So I'll just sharing the screen here. Please check whether the screen is clear or not. As you all are able to see the PPT. Is it clear? Is everybody able to see the PPT? Please reply. Okay. Okay, fine then. So in the previous class, we have started with unstructured data. Do you all remember? In the previous class, first we have seen about the structured data. Okay, then we have started with the unstructured data. Okay, so unstructured data ಒಳಗ examples ನೋಡಿದ್ವಿ. We took the example of doctor and patient. Okay, doctor ಮತ್ತು patient in the example ತಗೊಂಡು three doctors who are working for the gastro problem. Okay, there were three doctors. Okay, ಅದ್ರಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ Stanley. They are working for the gastro problem because Dr. Stanley got the patient who has gastro problem. Okay, gastro then a problem with the so Dr. Ben and the Dr. Stanley in Madagatidro, they are working or they are researching for the gastro problem. Okay, so they sent many mails. Okay, transaction ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ sorry, so finally Dr. Stanley got the medicine. Okay, he has combined so many drugs and he has got the medicine, and he's treated his doctor, sorry, treated his patient. Okay, and his patient was cured from the gastro problem. Okay, that medicine he has sent to the doctor bank through email. Okay, so through email he has sent the ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, so next after sometimes Dr. Mark got a patient with the same problem. Okay, Dr. Mark kadenu gastro problem ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು patient ಬಂತು. Okay, so he has given the regular medicine but he has not cured from that gastro problem. Okay, ಅವನ ಬಳಿ ಏನಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so later he has gone through the database to search for that uh, Dr. Stainless medicine. Okay, whatever the combination of drug he has made or whatever the new medicine he has prepared, they have started not there, Dr. Mark has started to find out that database. Okay, but he is not able to get that database because it is unstructured. Okay, so unstructured email always it will be in the unstructured data. So unstructured data ಇದ್ದ ಸಲಕ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ನಾಗ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ we can say that unstructured data doesn't have any format, so it does not stored in any data ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ characteristics. Okay, we have seen characteristics of unstructured data ಏನಂತ ಹೇಳಿ does not conforms to the data model. Okay, first characteristics ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ where does the unstructured data comes from. Okay, unstructured data ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Again, we are going to say that in this we have two broad classification, bitmap and textual. Okay, bitmap ಮತ್ತೆ textual ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಪ್ ನಾಗ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, later we have seen this image. Okay, what are the uh, sources we are getting for the unstructured data ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಮೆಮೋಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಇಮೇಜಸ್, ಆಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, body of the email, word document, ppt, reports, chat. Okay,
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ unstructured data ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬರೋದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ till that topic, where does the unstructured data comes from. Hope everyone understood previous class. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Okay, so okay, next we'll go for the today's topic in the unstructured data itself. Okay, unstructured data ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು next topics ನೋಡೋಣಂತೆ. Yesterday I said that there are many topics in unstructured data. Okay, structured data ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, but unstructured ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು topics ಇದಾವೆ. So the next topic is the myth demystified. Okay, how you are going to spell this? Okay, the next topic is the myth demystified ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we'll see what is this. Web pages are said to be unstructured data even though they are defined by the HTML markup languages which has the rich structure. Okay, so even though web pages like HTML markup language ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನ, web page is a unstructured data ante karitan. Okay, always you have to remember that web page is a unstructured data. Okay, so HTML is solely used for rendering and presentation. So HTML eduk use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು rendering ಮತ್ತೆ presentation ಸಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, next, the tagged elements do not capture the meaning of the data that the HTML page contains. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ HTML pages ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ದ HTML ಪೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. HTML ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ HTML ಪೇಜ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ HTML ಪೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ another characteristics that makes web page unstructured is that they usually carry links and references to external unstructured content such as images, XML files and etc. Okay, so ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ web pages unstructured ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. So even though it has HTML markup languages, okay, markup language is a structured language ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, I hope you have seen in the introduction first chapter HTML is the structured language ಅಂತ ಓದಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓದಿರಿಲ್ಲ? in your web programming language you have studied that HTML is a structured language. Okay, even though it is structured language, but ನಾವಿಲ್ಲೇ BI ಒಳಗ unstructured data ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಅವ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ unstructured data ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, HTML program language is written in the tags or whatever elements you have tagged ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಟಾ ಇರ್ಲಾರ್ಸಲಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನಮಗ ಲಿಂಕ್ಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಇಮೇಜಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ ಸಲಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನದ ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಾಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ in BI he is considering as unstructured. Okay, you have to remember that ಇದ್ರೊಳಗ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು, but in BI we are considering it as a unstructured because of these two reasons. First reason is ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ these two are considered as a, for these two reasons we are considering web page as a
ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ a second. ಓಕೆ, ಫಿಗರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Please reply, everyone able to see the board? Okay, just see, I'm going to draw this figure here. Okay, this is the figure he has given in the textbook. He is saying that it is a typical web page. Okay, one typical web page is there. In this web page, we have text, multimedia, image, XML, and database. Okay, you ನೋಡಕತ್ತೀರಿ multimedia, image, XML. XML is structured. Okay, but multimedia, image, database. So these all are the unstructured things. Okay. Multimedia ಒಳಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅದ. ಇಮೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ one structured programming language and idru, but we have all the things in the web page. So here they are considering it as a unstructured programming. Okay, not programming, unstructured ante consider, data ante consider ಮಾಡ್ತಾನೆ. Whatever the data we are getting from the web page. Okay, web page ಅಂತ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಬರಾಕತ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು unstructured data ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತಾನ. The reason is simple that in this we don't have any data. You ain't tagged ಒಳಗೆ elements ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, and that we don't have any data, and the links, references you are going to give for another images irbodu, another page irbodu, those all are doesn't contains any data anta ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಟೋಟಲಿ ಏನೇನ್ ಕರೀತಾನ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಮಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ. ವಿ ಟೇಕ್ ದ myth and in English language, that means the meaning is ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅದ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ he has given a small introduction about the web page. So I hope everyone understood. Please reply, everyone understood this web pages, why we are considering it as unstructured? Please, I want reply from everyone. If you have any doubts also, you can ask. Okay. Okay, fine, then we'll go for the next topic here. If you understand, then we'll go for the next topic. So the next topic is how to manage unstructured data. Okay, so unstructured data na hang manage ಮಾಡ್ತೀರಿ ante. Okay, that is the big thing or a big problem ante ಕರಿಬೋದ.
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾನ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ರೀಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. Let us look at a few generic tasks to be performed to enable storage and search of the unstructured data. Okay, so one small task ಕೊಟ್ಟಾನ. We have 4 tasks. Okay, our 4 tasks use ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. First task is indexing. Okay, indexing ಒಳಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. Let us go back to our understanding of the RDBMS. I hope everyone clearly understood about the RDBMS in your previous semesters. Okay, post semester ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು RDBMS. Okay, in this data is indexed to enable faster search and retrieval. Okay, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತ RDBMS ನಾಗ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, on the basis of some values in the data, index is defined, which is nothing but an identifier and represent the large record in the data set. The absence of an index, the whole data set or document will be scanned for retrieving the desired information. So see what he is saying that in the RDBMS, okay, in the RDBMS ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ RDBMS obviously have your indexing. Okay, RDBMS ನಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಸಲಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಲಿ ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಟು ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಿಂತ ಅದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿವಿ, ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ RDBMS. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ರಿಟ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರಾ ಡಾಟಾನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಹೋಲ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ನಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಲಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಹಳಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಂಗ್ ಹತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಹಂಗ ಹಾಳಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ನಿಮಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮನಿ ಒಳಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫುಲ್ ಮನಿನ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಾಗ ಇಟ್ಟೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಮನಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನವ, ಈಗ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗ RDBMS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ RDBMS ಒಳಗ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಹೋಲ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಟು ಒಂದೇ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಾಗ ಇಟ್ಟಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಹುಡಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೋಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ರೈವಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಲಾಗ
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, indexing in unstructured data is difficult because neither does this data have a predefined attributes, nor does it follow any pattern or naming convention. Text can be indexed based on the text string, but in case of non-text based video or audio etc., indexing depends on file names. This becomes a hindrance when naming conventions are not being followed. Okay, ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ನಾಗ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ರಿಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಿಮಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತಿದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಫೈಲ್ ನೇಮು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇನದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿತಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? You have any doubt? I hope many people didn't understood. ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? Understood. If you understand, then just raise your hands. Otherwise just chat there. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Okay. Okay, then we'll go for the second point here. First point ಏನತ್ತ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಡಾಟಾ. ಓಕೆ, using metadata, data in a document etc. can be tagged. Okay, you are studying in your web page. Okay, web designing subject ಒಳಗೆ ಓದಾಕತ್ತೀರಿ. that is metadata ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಓದಾಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, this enables search and retrieval. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನದ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಡಾಟಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಾಟಾ ಅಂತ ತಗೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಒಳಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಾಡಾಟಾನ ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಮಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಗು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗ ಮೆಟಾಡಾಟಾನ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಏನದ, ನಮಗ
ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ ಒಳಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 7 minutes. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ. So taxonomy is classifying data on the basis of the relationship that exists between data. Okay, taxonomy ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ DBMS ನಾಗ ಓದಿರ ಎಲ್ಲಾರು taxonomy. I hope you have studied. Okay, so taxonomy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Taxonomy is classifying data on the basis of relationship that exists between the data. Okay, ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ based on the relationship. So relationship it may be a primary relationship, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲೇ ಡಾಟಾನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ data can be arranged in groups and placed in a hierarchical based on the taxonomy in an organization. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಡಾಟಾನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಳಗರ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ hierarchical way ಒಳಗರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ however classifying unstructured data is difficult as identifying relationship between the data is not an easy task. Okay, so unstructured data ಒಳಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫಾರೆನ್ ಕೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಲಾಗ, ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಲಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಲಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so since the data is unstructured, naming convention or standards are not consistent across an organization. Okay, so totally ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಾರ್ಸಲಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ದೇನದ ಏನಂತಾನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಾರ್ಸಲಾಗ ನಮಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಟ್ರಾವಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಇದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದೇ ಅದು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 4 minutes ಮುಗಿಸೋಣ, ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ CAS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಾಡಾಟಾ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಮೆಗಾ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್, ವೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಾಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಟ್ರೈವ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, data management however does not end with performance of above mentioned tasks. This is merely beginning. Provision need to be made to store this data as well. So next question, how does to mind. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ CAS ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೋಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎದ್ರ ಒಳಗೂ ನಮಗ್ ಡಾಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಈಗ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಟಾಡಾಟಾನಾಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಾಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎದ್ರೊಳಗೂ ನಿಮಗ್ ವೆಬ್
ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ that we are discussing in the next chapter, next topic. So hope you have understood this topic. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರೊಳಗ ಎದಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಇದು ಟಾಪಿಕ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ರಿಷಿ ತಗೊಂಡಿನಪ್ಪಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. Okay, any doubts here? Any doubts in this topic? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎದಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? Okay, fine then. If you don't have any doubts, then we'll end here. If you have also, you can ask me later on. Okay, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, but please maintain your attendance. BIN ಈಸಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅದ, ನೀವು ಬರಿಬಹುದು, ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂದಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಜಲ್ದಿ ನಿಮಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಮಿಲರೇ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೇಮೇ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ say your friends also. Okay, okay, fine then, we'll end here. Thank you all.